प्रभु को महानाम को धन्यवाद हो। हालेलुया। प्रभु आज आम को ए संध्या काल समय पुनर्बार प्रभुंकर गौरव प्रशंसा करने आम को मनोनीत कर प्रभु नाम धन्यवाद हो। आ विशेषकर आम सियन मंडली क्रिस्टियन मेसेज आपण मैंने शुणुंट से प्रभु नाम धन्यवाद हो। ये वीडियो आरंभ शेष पर्यंत देखंतु एवं शुणंतु आत्मिक अधिक बढ़ंतु। प्रभु तुम मानक तुम परिवार को आशीर्वाद करेंगे। आसतु मोर प्रिय भाई भौणी मैंने मो सहित खोलतु द्वितीय करंथीय पुस्तक 4 पर्व तार 7 पद। द्वितीय करंथीय पुस्तक 4 पर्व तार 7 पद। मात्र महाशक्ति जे ईश्वरंकर पुणी ताहा जे आम मानक ठारू उत्पन्न नुहे एहा जेपरि प्रकाशित पाए एथि निमंते आमे माने एही धन मृत्तिका पात्र रे पाई अछु। मो प्रिय लोक माने आमे धन मृत्तिका पात्र रे पाई अछु। से धन किए से लिखाई से धनर ना अच्छी महाशक्ति ईश्वरंकर महाशक्ति होउछंती प्रभु जीशु। हालेलुया। आमे माने प्रभु जीशु ख्रीष्ट को मृत्तिका पात्र रे पाई अछु। मृत्तिका पात्र रे केमती पाई अछु जानछंती? परमेश्वर मनुष्य को अपना प्रतिमूर्ति रे सृष्टि कले। सृष्टि कला परे जेते बेले से धूली रे मनुष्य को कौन कले? परमेश्वर को प्रतिमूर्ति रे तैयार कले। तैयार कला परे परमेश्वर कौन कले? मनुष्यर नासिका रंध्ररु फुंक दे प्राण वायु प्रवेश करे। हालेलुया। जीशु को प्रवेश कर, कारण जीशु कहले ना मु पथ सत्य जीवन जीवन को प्रवेश कले। जीवन आम भीतर पूरा पर आम मैंने मृत्तिका पात्र हो पारिलु। जीवंत पात्र। हालेलुया। आम मैंने 3 प्रकार पात्र विषय देखा। तीन प्रकार पात्र विषय मुझे तुम कहि किंतु से पात्र विषय कहवा पूर्वर आमे माने प्रभुंकर जो वाक्य हम पढ़िलु से वाक्य को टिके आलोचना करिया। एट लिखाई परमेश्वर को महाशक्ति आमे माने मृत्तिका पात्र रे पाई अछु। हम मानकर कौन सी शक्ति नहीं ताहा जे आम मानक ठारू उत्पन्न नुहे या जे परि प्रकाश पाए। मनुष्यर कौन सी शक्ति नहीं मो प्रिय लोक मान। मनुष्य किसी करि पारिबो नाही। मनुष्य पाखरे कौन सी पराक्रम विषय नहीं। परमेश्वर को महाशक्ति जे मनुष्य मानक मध्यरे वास करुअछि। केमिति वास करुअछि? जीशुंक रूपरे। हालेलुया। जीशुंक रूपरे मनुष्य मानक मध्यरे मनुष्य मानक हृदय रे ए मृत्तिका पात्र भितरे बा मनुष्य होउछंती मृत्तिका पात्र। मनुष्य को परमेश्वर कौन कले? अपना प्रतिमूर्ति रे परमेश्वर तांको धूली सहित तैयार कले। माटीर मनुष्य जेतेबेले से माटे की थिला बा धूले की थिला सेतेबेले से किछि नथिला। धूली मात्र मनुष्य धूली मात्र। किंतु जेतेबेले परमेश्वर अपना प्रतिमूर्ति ताकू तैयार कले सेतेबेले तांको नासिका रंध्ररु प्राण वायु प्रवेश करेले। उनको दे प्राण वायु कौन कले? प्रवेश करेले। ता आमे माने आदि पुस्तक 2 पर्व तार 7 पद देख पारिबा। मो प्रिय लोक माने ए मृत्तिका पात्र
କ'ଣ ଦେଖାଇ ପାରିବ? ଆମେମାନେ ମୃତ୍ତିକା ପାତ୍ର ଯଦି ହେଇଅଛୁ, ଆମେମାନେ ଆଉ ଈଶ୍ୱରଙ୍କର ମହାଶକ୍ତି ଯେ ଯୀଶୁ, ତାଙ୍କୁ ଆମେ ଦେଖାଇ ପାରିବାର ଅଛି। ହାଲେଲୁୟା। ସେ ହେଉଛନ୍ତି ଧନ। ମୃତ୍ତିକା ପାତ୍ରରେ ପାଇଅଛୁ ତାଙ୍କୁ ଧନ ପରି। ଆମେ ଯେପରି ଟଙ୍କା ସୁନା ଯେ ପ୍ରକାର ଧନ, ଜାଗତିକ ଧନ, ତାକୁ ଆମେ କେଉଁଠି ରଖୁଛୁ? ଡଷ୍ଟବିନ୍ରେ ପକାଉଛୁ ଟଙ୍କାକୁ। ଡଷ୍ଟବିନ୍ରେ କେବେ ପକାଉନୁ, ଅଲିଆ ଗଦାରେ ପକାଉନୁ। କେଉଁଠି ରଖୁଛୁ? ଆଲମେରା ଯେଉଁଟାକି ବିରୁଆ। ବିରୁଆରେ ତାକୁ କ'ଣ କରୁଛୁ? ପେଡ଼ିରେ ତାକୁ ଜାଗ୍ରତ କରି ରଖୁଛୁ। ଠିକ୍ ସେଇ ପ୍ରକାର ଈଶ୍ୱରଙ୍କ ଶକ୍ତି ପାଇଅଛୁ ଯେ ଆମେମାନେ, ଈଶ୍ୱରଙ୍କ ଧନ ପାଇଅଛୁ ଆମେମାନେ। ଈଶ୍ୱରଙ୍କ ଧନ କ'ଣ? ଈଶ୍ୱରଙ୍କ ଧନ ହେଉଛି ଯୀଶୁ। ହାଲେଲୁୟା। ଈଶ୍ୱରଙ୍କ ଧନ ହେଉଛି ତାଙ୍କ ପ୍ରିୟ ପୁତ୍ର ଯୀଶୁ। ତାଙ୍କୁ ଆମେ ପରମେଶ୍ୱରଙ୍କ ଶକ୍ତି ରୂପେ ପାଇଅଛୁ। ପରମେଶ୍ୱରଙ୍କ ଶକ୍ତି ଯେ ଈଶ୍ୱରଙ୍କର ଧନ, ଈଶ୍ୱରଙ୍କର ମହାଶକ୍ତି, ଈଶ୍ୱରଙ୍କର ଗୌରବ, ସେ ବିଷୟକୁ ଆମେମାନେ ପ୍ରଭୁ ଯୀଶୁଖ୍ରୀଷ୍ଟଙ୍କ ରୂପରେ ଏହି ମୃତ୍ତିକା ପାତ୍ରରେ ପାଇଅଛୁ। ହାଲେଲୁୟା। ମୃତ୍ତିକା ପାତ୍ରରେ ଆମେମାନେ ପାଇଅଛୁ। ଆମମାନଙ୍କ ଠାରେ ପରମେଶ୍ୱର ପ୍ରଭୁ ଯୀଶୁଖ୍ରୀଷ୍ଟ ଯେ ଆମମାନଙ୍କ ମଧ୍ୟରେ ଅଛନ୍ତି, ପ୍ରଭୁ ଯୀଶୁଖ୍ରୀଷ୍ଟଙ୍କ ଶକ୍ତି ଆମମାନଙ୍କ ମଧ୍ୟରେ ରଖିଛନ୍ତି। ଏହା ଯେପରି ଲୋକମାନଙ୍କ ପାଖରେ ପ୍ରକାଶ ପାଇବ। ସେ ଲେଖା ହେଇଛି, ଏହା ଯେପରି ପ୍ରକାଶ ପାଏ। କ'ଣ ପାଇବ ପ୍ରକାଶ? ମହାଶକ୍ତି ଯେ ଈଶ୍ୱରଙ୍କର, ପୁଣି ତାହା ଯେ ଆମମାନଙ୍କ ଠାରୁ ଉତ୍ପନ୍ନ ହୋଇନାହିଁ। ଏହା ଯେପରି ପ୍ରକାଶ ପାଏ, ଏଥି ନିମନ୍ତେ ଆମେମାନେ ଏହି ଧନ, ପ୍ରଭୁ ଦେଇଥିବା ଏହି ଧନ ମୃତ୍ତିକା ପାତ୍ରରେ ପାଇଅଛୁ। ଆମେମାନେ ତିଆରି କରିବା ପାତ୍ରରେ ଯୀଶୁ ରହିବେ ନାହିଁ, ପରମେଶ୍ୱରଙ୍କ ଶକ୍ତି ରହିବ ନାହିଁ। ମନୁଷ୍ୟ ତିଆରି କରିବା ପାତ୍ରରେ ପରମେଶ୍ୱରଙ୍କ ଶକ୍ତି ରହିବ ନାହିଁ, କିନ୍ତୁ ପରମେଶ୍ୱର କରୁଥିବା ପାତ୍ରରେ ପରମେଶ୍ୱରଙ୍କ ଶକ୍ତି ରହିବ। ହାଲେଲୁୟା। ସେ ଶକ୍ତି ହେଉଛନ୍ତି ଯୀଶୁ, ସେଇ ଧନ ହେଉଛନ୍ତି ଯୀଶୁ। ହାଲେଲୁୟା। ଯୀଶୁଙ୍କୁ ଯେ ପାଇଅଛି, ଧନ ସମ୍ମାନ ଜୀବନ ପାଇଅଛି। ଯୀଶୁଙ୍କୁ ଯେ ପାଏ ନାହିଁ, ସେ ଧନ ପାଏ ନାହିଁ, ଜୀବନ ପାଏ ନାହିଁ, ସମ୍ମାନ ବି ପାଇବ ନାହିଁ। ହାଲେଲୁୟା। ତେଣୁକରି ବାକ୍ୟ ଲେଖା ଅଛି, ଯେ ଯୀଶୁଙ୍କୁ ପାଇଅଛି ସେ ଜୀବନ ପାଇଅଛି। ହାଲେଲୁୟା। ହେଲେ ଆମେ ଗୋଟିଏ ମୃତ୍ତିକା ପାତ୍ର ବିଷୟରେ ଆଜି ଧ୍ୟାନ କରିବା। ସେ ମୃତ୍ତିକା ପାତ୍ରର ନାମ ହେଉଛି ପୂର୍ଣ୍ଣତା ପ୍ରାପ୍ତ ହୋଇଥିବା ମୃତ୍ତିକା। ପୂର୍ଣ୍ଣତା ପ୍ରାପ୍ତ ହୋଇଥିବା ମୃତ୍ତିକା। ସେ ମୃତ୍ତିକା ଦେଖାଇ ହୁଏ ନାହିଁ, କିନ୍ତୁ ଯୀଶୁଙ୍କୁ ଦେଖାଏ। ଧ୍ୟାନ ସହିତ ଶୁଣନ୍ତୁ ମୋ ପ୍ରିୟ ଲୋକମାନେ। ସେଇ ମୃତ୍ତିକା ପାତ୍ର, ତା ନାଁ ହେଉଛି ପୂର୍ଣ୍ଣତା ପାତ୍ର। ସେ ପାତ୍ରରେ କ'ଣ? ପରମେଶ୍ୱରଙ୍କର ଜୀବନଦାୟକ ଦ୍ରବ୍ୟ। ପରମେଶ୍ୱରଙ୍କ ଜୀବନଦାୟକ ଦ୍ରବ୍ୟକୁ ପୂର୍ଣ୍ଣ କରିଅଛି, ମାନେ ପୂର୍ଣ୍ଣ କରି, ଆଉ ସେ ପୂର୍ଣ୍ଣତା ପ୍ରାପ୍ତ ହୋଇଥିବା ସେ ମୃତ୍ତିକା ପ୍ରଭୁ ଯୀଶୁଖ୍ରୀଷ୍ଟଙ୍କ ଶକ୍ତିକୁ ଦେଖାଉଛି। କେମିତି? ଆମେମାନେ ଚିନ୍ତା କରିବା। ଆମମାନଙ୍କ ଘରମାନଙ୍କ ପାଖରେ, ଘରମାନଙ୍କ ଉପରେ, ଛାତ ଉପରେ ବା ଆମମାନଙ୍କ ବଗିଚାରେ ଅନେକ ପାତ୍ରରେ ଆମେ ଫୁଲ ଗଛ ଯାକ ଲଗାଇଥାଉ। ଫୁଲ ଗଛ ଯାକ ଲଗାଇଥାଉ। ସେ ପାତ୍ରମାନଙ୍କ ଭିତରେ, ଯେଉଁ ହାଣ୍ଡିମାନଙ୍କ ଭିତରେ ଆମେମାନେ କିଛି ମାଟି, କିଛି ଗଛ, କିଛି ଅଲିଆ ପଟା ଆମେ ପୁରା ରଖିଥାଉ। ହାଲେଲୁୟା। ସେଠି ରୋମୀ ପୁସ୍ତକରେ ଲେଖା ଅଛି, ପରମେଶ୍ୱର 9 ପର୍ବ, ରୋମୀ ପୁସ୍ତକ 9 ପର୍ବ ତାର 18 ପଦ। ଅତଏବ ସେ ଯାହାକୁ ଇଚ୍ଛା କରନ୍ତି ତାହାକୁ ଦୟା କରନ୍ତି।
ପୁଣି ଯାହାକୁ ଦୟା ଇଚ୍ଛା କରନ୍ତି ତାହାକୁ କଠିନ କରନ୍ତି। ହାଲେଲୁୟା। ତିନି ପ୍ରକାର ପାତ୍ର ମାନ ଅଛି। ଗୋଟିଏ ପାତ୍ର କ'ଣ କରୁଛି, ଯୀଶୁଙ୍କୁ ଦେଖାଇବା ପାଇଁ ତାର ଭିତରେ କ'ଣ ରଖିଛି, ମାନେ ଯୀଶୁଙ୍କୁ ଦେଖାଇବା ପାଇଁ ଯାହା ଯାହା ଦରକାର ସେ ସବୁ ପୂର୍ଣ୍ଣ ହୋଇ ସେ ଭିତରେ ରହିଛି। କ'ଣ ରହିଛି? ସାର, ଯେଉଁଟାକି କଥ ବୋଲି କୁହାଯିବ। ଉତ୍ତମ ମାଟି, ଉତ୍ତମ ମୂର୍ତ୍ତିକା ମାନେ ମାଟି, ଭଲ ମାଟି ଆଉ ସାର ବା ଯେଉଁ କଥ, ଯେଉଁଟାକି ସାର ଜିନିଷ ଯାହାକୁ ତିଆରି କରେ, ସେ ସବୁ ସେ ମୂର୍ତ୍ତିକା ପାତ୍ରରେ ପୂର୍ଣ୍ଣ ହେଇକି ଅଛି। ଆମେମାନେ କ'ଣ କରିଥାଉ, ଭଲ ଭଲ ଫୁଲ ଗଛ ଗୁଡ଼ାକ ସେଇ ମୂର୍ତ୍ତିକା ପାତ୍ରରେ ବା ସେ ହାଣ୍ଡିରେ ଲଗେଇଥାଉ। ଲଗେଇଲା ବେଳକୁ ତାହା କ'ଣ କରେ, କିଛି ଦିନ ପରେ ଭଲ ଭଲ ଫୁଲ ଯାକ ଦେଖାଯିବ। ଆମେମାନେ ଯେତେବେଳେ ଛାତ ଉପରେ ଆଉ ବଗିଚାରେ ତାହା ରଖିଥାଉ, ସେତେବେଳେ ଲୋକମାନେ ଆସିକି କ'ଣ ଦେଖିବେ? ଫୁଲ ହାଣ୍ଡି ଭିତରେ ମାଟି ଦେଖିବେ ନା ଫୁଲ ଦେଖିବେ? ଲୋକମାନେ ଆସିବେ, ବାଃ ଏତେ ବିୟୁଟିଫୁଲ ଫୁଲ, ଏତେ ସୁନ୍ଦର ଫୁଲ, କେଉଁଠୁ ଆଣିଲ ଏ ଗଛ, କେଉଁଠୁ ଆଣିଲ ଏ ଗଛ ବୋଲି କହିବେ। କିନ୍ତୁ ସେ ଭିତରେ ଜୀବନଦାୟକ ସାର ଅଛି ବୋଲି ଲୋକମାନେ ଜାଣନ୍ତି ନାହିଁ। ହାଲେଲୁୟା। ଭିତରେ ଜୀବନଦାୟକ ସେ ମାଟି ହାଣ୍ଡି ଭିତରେ କ'ଣ ଅଛି? ଭଲ ମାଟି ଅଛି, ଭଲ ସାର ଅଛି। ତେଣୁକରି ଭଲ ଫୁଲକୁ ସେ ଦେଖେଇ ପାରୁଛି। ହାଲେଲୁୟା। ସେ ଭଲ ଫୁଲକୁ ଦେଖେଇ ପାରୁଥିବା ସେଇ ମାଟି ହାଣ୍ଡି, ସେ ମାଟି ହାଣ୍ଡିକୁ କେହି ଦେଖନ୍ତି ନାହିଁ ଭଲ କରି। ମାଟି ହାଣ୍ଡିକୁ ଦେଖିବେ ଏକା ନାହିଁ, କିନ୍ତୁ ସେ ଫୁଲକୁ ଦେଖନ୍ତି। ହେଲେ ସେ ମାଟି ହାଣ୍ଡି କେବେ ଦୁଃଖ ହେବା ଦରକାର ନାହିଁ। ଲୋକମାନେ ଆସୁଛନ୍ତି, ଫୁଲକୁ ଦେଖୁଛନ୍ତି, ମୋତେ ଟିକେ ଦେଖୁନାହାନ୍ତି। ମୁଁ ଏତେ ସୁନ୍ଦର ଫୁଲ ଆଉ ମାନେ ମୋ ଭିତରଠୁ ବାହାର କରୁଛି, ମାଟି ହାଣ୍ଡି ଭିତରୁ ବାହାରୁଛି ବୋଲି ଲୋକ କେବେ ମଧ୍ୟ ବିବେଚନା କରୁନାହାନ୍ତି। ଫୁଲକୁ ଦେଖୁଛନ୍ତି, ଫୁଲ ତୋଳିକି ପଳାଉଛନ୍ତି, କିନ୍ତୁ ମୋତେ ଟିକେ ଦେଖୁନାହାନ୍ତି ବୋଲି ସେ କେବେ ଦୁଃଖ ହେବାର ଆବଶ୍ୟକ ନାହିଁ ମୋ ପ୍ରିୟ ଲୋକମାନେ। ହାଲେଲୁୟା। ତୁମକୁ ନ ଦେଖିଲେ ମଧ୍ୟ ତୁମେ ଦେଖାଉଥିବା ଶକ୍ତିକୁ ଦେଖୁଛନ୍ତି। ହାଲେଲୁୟା। ତୁମେ ଦେଖାଉଥିବା ସୌନ୍ଦର୍ଯ୍ୟକୁ, ପବିତ୍ରତାକୁ ଦେଖୁଛନ୍ତି ଲୋକମାନେ। ତେଣୁକରି ତୁମେ ପବିତ୍ରତା ଦେଖାଇବା ପାତ୍ର, ସୌନ୍ଦର୍ଯ୍ୟକୁ ଦେଖାଇବା ପାତ୍ର, ଉତ୍ତମ ଫୁଲମାନଙ୍କୁ ତୁମେ ଦେଖାଇବା ପାତ୍ର। ତୁମକୁ ଲୋକମାନେ ନ ଚିହ୍ନିଲେ ମଧ୍ୟ ତୁମଠାରୁ ବାହାରିବା ଶକ୍ତିକୁ, ତୁମଠାରୁ ବାହାରୁଥିବା ଯୀଶୁଙ୍କୁ, ତୁମଠାରୁ ଫୁଲ ଯେମିତି ଦେଖାଉଛି ସେ ପ୍ରକାର ଆମେ ଯୀଶୁଙ୍କୁ ଦେଖାଇ ପାରୁଛୁ। ତେଣୁକରି এই ପାତ୍ର ପରିପୂର୍ଣ୍ଣତା ପ୍ରାପ୍ତ ହୋଇଥିବା ପାତ୍ର। এই ପ୍ରକାର ପାତ୍ର ପ୍ରଭୁ ଇଚ୍ଛା କରନ୍ତି। এই ପ୍ରକାର ପାତ୍ରମାନଙ୍କୁ ପ୍ରଭୁ ଇଚ୍ଛା କରନ୍ତି ମୋ ପ୍ରିୟ ଲୋକମାନେ। ତେଣୁକରି ଆମେ ରୋମୀ ପୁସ୍ତକ ଦେଖିଲୁ, ସେ ଯାହାକୁ ଦୟା କରିବେ ତାହାକୁ ସେ ଦୟା କରିବେ। ହାଲେଲୁୟା। ଆଉ ଯାହାକୁ କଠିନ କରିବାକୁ ଇଚ୍ଛା କରିବେ ସେ କଠିନ ହେଇଯିବ। ହେଲେ ଆମେମାନେ ଚିନ୍ତା କରିବା, ପରମେଶ୍ୱର ଯେଉଁ ପାତ୍ର ଗୁଡ଼ାକ ତିଆରି କରୁଛନ୍ତି, କେତୋଟି ପାତ୍ର ଆଦରଣୀୟ ଅଟନ୍ତି, କେତୋଟି ପାତ୍ର ଆଦରଣୀୟ ନୁହନ୍ତି। କେତୋଟି ପାତ୍ରକୁ ଘର ଭିତରେ ରଖନ୍ତି, କେତେଟା ପାତ୍ରକୁ ବାହାରେ ରଖନ୍ତି। ହାଲେଲୁୟା। କେତେଟା ପାତ୍ର ଅଛି, ସେ ପାତ୍ର ମାନେ ପ୍ରଥମ ପାତ୍ର ବିଷୟ ଆମେ ଦେଖିଲୁ, ତାହା ଯୀଶୁଙ୍କୁ ଦେଖାଇବା ପାତ୍ର। ନିଜକୁ ସେ ଦେଖାଇ ହୁଏ ନାହିଁ, କିନ୍ତୁ ଯୀଶୁଙ୍କୁ ଦେଖାଏ। ହାଲେଲୁୟା। ତାପରେ ଦ୍ୱିତୀୟ ପାତ୍ର ହେଉଛି ଦେଖେଇ ହେବା ପାତ୍ର। ଦେଖେଇ ହେଉଥିବ ସେ, ମୋତେ ଲୋକମାନେ ଦେଖନ୍ତୁ ମୁଁ କେତେ ସୁନ୍ଦର ଅଛି,
ମୁଁ କେତେ ଷ୍ଟ୍ରଙ୍ଗ ଅଛି, ମୁଁ କେତେ ଭଲ ଅଛି ବୋଲି ସେ କାଲି ଦେଖାଉଥିବ, ଭିତରେ ମାତ୍ର କିଛି ନଥିବ। ତା ଭିତରେ କିଛି ନଥିବ। ମୋତେ ଲୋକମାନେ ଆସିକରି ସବୁ ଦେଖନ୍ତୁ, ମୋତେ ଦେଖିକରି ଲୋକମାନେ ଖୁସି ହେଇଯାଆନ୍ତୁ। ହାଣ୍ଡିକି ଦେଖିକରି ଲୋକ ଖୁସି ହେବେ କ'ଣ? ହାଲେଲୁୟା। ତାକୁ ଯେଉଁ ପ୍ରକାର ରଙ୍ଗ ଜଣେ ସଜେଇଥିବ, ଏ ମୂର୍ତ୍ତିକା ପାତ୍ର ବା ଯିଏକି ଆମ ଜାଗତିକ କୁମ୍ଭାର ତିଆରି କରୁଥିବା ପାତ୍ର, ସେ ଜଗତର ଗୌରବ ପାଇବ। ସେ ଜଗତର ଲୋକମାନଙ୍କର ଗୌରବ ପାଇବ, ଲୋକମାନେ ଦେଇଦେବା ପୁରସ୍କାର ପାଇବ। ପରମେଶ୍ୱର ପୁରସ୍କାର ତା ପାଖରେ କିଛି ନାହିଁ। ହାଲେଲୁୟା। ପରମେଶ୍ୱର ଦେଇଥିବା ସାର, ପରମେଶ୍ୱର ଶକ୍ତି ସେ ଦେଖେଇ ହେଉଥିବା ପାତ୍ର ପାଖରେ ନାହିଁ। ଦେଖେଇ ହେଉଥିବା ପାତ୍ର ପାଖରେ ଶକ୍ତି ନାହିଁ। ମୋ ପ୍ରିୟ ଲୋକମାନେ, ଭିତରେ ଶୂନ୍ୟ ଅଟେ, ଭିତରେ କିଛି ନାହିଁ। ସେ ଖାଲି ଦେଖେଇ ହେଉଥିବ। ନା ଉତ୍ତମ ମାଟି ଅଛି, ନା ଉତ୍ତମ ଶକ୍ତି ଅଛି, ସାର ଅଛି, କିଛି ନାହିଁ ସେ ଭିତରେ। ଖାଲି ପଙ୍କା, ମାନେ ଭିତରେ ଖାଲି ପଲା, କିଛି ନଥିବ। ବାହାରକୁ ମାତ୍ର ଚିକଚକ୍ ବଢ଼ିଆ ଡିଜାଇନ। ଲୋକମାନେ ଆଜିକାଲି କ'ଣ କହୁଛନ୍ତି, ବାହାରକୁ ଆକା ଦେଖୁଛନ୍ତି, ବାହ୍ୟ ବିଷୟ ଆକା ଦେଖୁଛନ୍ତି। ଏଇଟା କେତେ ସୁନ୍ଦର ଅଛି। ଆମ ଗାଁ ଗୋଟେ ଯାତ୍ରା ହେଇଥିଲା। ସେ ଯାତ୍ରାରେ ବିଭିନ୍ନ ପ୍ରକାର ପ୍ଲେଟ୍ ଯାକ, ବିଭିନ୍ନ ପ୍ରକାର କ'ଣ କପ୍ ଯାକ, ମାଟିର ତିଆରି ହେଇଥିବା ପାତ୍ର ଗୁଡ଼ାକ ଆସିଥିଲା। ଲୋକମାନେ ଟଙ୍କା ଦେଇକରି ସେଟା କିଣିଥିଲେ। ଆମ ଘର ଲୋକ ମଧ୍ୟ କେତେଟା କିଣିଛନ୍ତି। ଆମ ଘର ଲୋକ ବି କିଣିଛନ୍ତି। ଏଇ ପାତ୍ର ଗୁଡ଼ାକ, ଏଇ ପାତ୍ର ଦେଖେଇ ହେଉଥିବା ପାତ୍ର। ଆଜି ଅନେକ ପାଷ୍ଟର ମାନେ ମଧ୍ୟ, ଅନେକ ନାମଧାରୀ ଖ୍ରୀଷ୍ଟିଆନ ମାନେ ସେ ପ୍ରକାର ଦେଖେଇ ହୁଅନ୍ତି। ପ୍ରଭୁ କହୁଛନ୍ତି, ତୁମେ ଲୋକ ଦେଖେଇବା ପାତ୍ର ହୁଅ ନାହିଁ, ଲୋକ ଦେଖାନିଆ ଭକ୍ତି କର ନାହିଁ। ଲୋକମାନେ ଯଦି ଦେଖିବେ, ଲୋକମାନେ ତୁମମାନଙ୍କୁ ପୁରସ୍କାର ଦେବେ। ପ୍ରଭୁ ତୁମକୁ କୌଣସି ପୁରସ୍କାର ଦେବେ ନାହିଁ। ହାଲେଲୁୟା। ଦିନେ ଗୋଟେ ପ୍ରଭୁଙ୍କ ଦାସ ଗୋଟେ ମିଟିଂ ଯାଇଥିଲେ। ପୁଣି ଯିବା ସମୟରେ ସେ ଜାଗାରେ ବାକ୍ୟ କହିବା ପୂର୍ବରୁ ଗୋଟିଏ ଅତିଥି ଆସିଲା। ଏ ପାଷ୍ଟର ଆଜ୍ଞାଙ୍କୁ ସେ ଯିଏକି ମିଟିଂ ପରିଚାଳକ ସେ କହିଲେ, ଆଜ୍ଞା ଆପଣ ଟିକେ ରୁହନ୍ତୁ, ଏ ଅତିଥି ଆସିଛନ୍ତି, ଆମେ ପଳେଇଲା ପରେ ଆପଣଙ୍କୁ ଆମେ ବାକ୍ୟ ଦେବୁ ବୋଲି କହିଲେ। ହେଲେ ହଉ ଠିକ୍ ଅଛି ବୋଲି ଆଜ୍ଞା ବସିଲେ। ସେ ଅତିଥି ଆସିଲା, ଧଳା ସାର୍ଟ ପିନ୍ଧିଛି, ଧଳା ପ୍ୟାଣ୍ଟ ପିନ୍ଧିଛି। ଆଉ ଲୋକମାନେ ତାକୁ ଦେଖନ୍ତୁ ବୋଲି ଏ ମୂର୍ତ୍ତିକା ପାତ୍ର ପରି, ଯେମିତିକି ଏ ଦେଖାଇ ହେଉଥିବା ପାତ୍ର ପରି। ଲୋକ ଦେଖାନିଆ ଭକ୍ତି ମାତୃ ସୁଷମାଚାର ଲେଖା ହେଇଛି। ଲୋକ ଦେଖାନିଆ ଭକ୍ତି ତୁମମାନେ, ଲୋକ ଦେଖାନିଆ ଧର୍ମ କର୍ମ ତୁମେ କର ନାହିଁ ବୋଲି ଲେଖାଯାଇଛି ମାତୃ ସୁଷମାଚାର 6 ପର୍ବରେ। ଆମେ ଦେଖିବା ମାତୃ ସୁଷମାଚାର 6 ପର୍ବ ତାର 1 ପଦରେ, ଲୋକ ଦେଖାଇବା ପାଇଁ ସେମାନଙ୍କ ସାକ୍ଷାତରେ ଯେପରି ଧର୍ମକର୍ମ ନ କର, ଏଥିପାଇଁ ତୁମେମାନେ ସାବଧାନ ହୋଇଥାଅ, ନହେଲେ ତୁମମାନଙ୍କ ସ୍ୱର୍ଗସ୍ଥ ପିତାଙ୍କ ନିକଟରେ ତୁମମାନଙ୍କର ପୁରସ୍କାର ନାହିଁ। ହାଲେଲୁୟା। ସେ 6 ପର୍ବର ମାତୃ ସୁଷମାଚାର 6 ପର୍ବ ତାର 6ର 2 ଲେଖା ହେଇଛି। କିନ୍ତୁ ତୁମେ ପ୍ରାର୍ଥନା କରିବା ସମୟରେ ତୁମର ଗୁପ୍ତ କୋଠରୀରେ ପ୍ରବେଶ କର, ପୁଣି ତୁମର ଦ୍ୱାର ରୁଦ୍ଧ କରି ଗୋପନରେ ଥିବା ତୁମ ପିତାଙ୍କ ସାମୁରେ ପ୍ରାର୍ଥନା କର। ଆଉ ତୁମର ପିତା ଯେ ଗୋପନରେ ଦେଖନ୍ତି, ସେ ତୁମକୁ ଫଳ ଦେବେ। ହାଲେଲୁୟା। ମୋର ପ୍ରିୟ ଲୋକମାନେ, ଏ ଜାଗାରେ ଲେଖାଯାଇଛି, ତୁମେ ଲୋକ ଦେଖାଇବା ପାଇଁ ପ୍ରାର୍ଥନା କର ନାହିଁ, ଲୋକ ଦେଖାଇବା ପାଇଁ ଧର୍ମକର୍ମ କର ନାହିଁ, ଲୋକ ଦେଖାଇବା ପାଇଁ ତୁମେ ଆଉ କ'ଣ କର ନାହିଁ, ଭକ୍ତି କର ନାହିଁ।
ହେଲେ ପାଷ୍ଟର ଆସିଲେ, ପାଷ୍ଟର ମାନେ ଇଏ ଅତିଥି ଦେଖେଇ ଯାଉଥିବା ପାତ୍ର ଆସିଲେ। ପାଷ୍ଟର ଆଜ୍ଞା ବସିଛନ୍ତି, ମୋତେ କେତେବେଳେ ବାକ୍ୟ ଦେଲେ ମୁଁ କହିବି ବୋଲିକିରି। ପରିଚାରକ ଏତ ତାଙ୍କୁ କହିଲେ, ସେ ବି ଗୋଟେ ପପ୍, ମାନେ ପାଷ୍ଟର ଆଜ୍ଞା ବାକ୍ୟ କହିବେ, କିନ୍ତୁ ଇଏ ପାଷ୍ଟର ଠାରୁ ବଡ଼ଟା, ମାନେ ସେ ପପ୍ ବା ସେ ଯାଜକ ବଡ଼ ପାଷ୍ଟର ସେ ଆସୁଛନ୍ତି ବୋଲି କହିଲେ, ଏ ବାକ୍ୟ ଶୁଣିବା ଲୋକମାନେ ସମସ୍ତେ ଉଠି ଯାଇକରି ତାଙ୍କୁ ଆହ୍ୱାନ କରୁଛନ୍ତି। ପାଷ୍ଟର ଆଜ୍ଞା ବସିଛନ୍ତି। ଏ ବାକ୍ୟ ଶୁଣିବା ଲୋକମାନେ ବା ବଡ଼ ବଡ଼ ଲୋକମାନେ, ନେତାମାନେ, ବଡ଼ ବଡ଼ ଧନୀ ଲୋକମାନେ, ବଡ଼ ବଡ଼ ପଣ୍ଡିତମାନେ ଉଠିକିରି ସେ ପୋପ୍ ଆଜ୍ଞାଙ୍କୁ ସ୍ପିକର ବଡ଼ ସ୍ପିକର, ସେ ଅସଲ ସ୍ପିକର ବସିଛନ୍ତି ପ୍ରଭୁଙ୍କ ଦାସ। ଏ ବଡ଼ ସ୍ପିକରକୁ ଦେଖାନିଆ ସ୍ପିକରକୁ ଏମାନେ କ'ଣ କରୁଛନ୍ତି, ଆହ୍ୱାନ କରିବାକୁ, କ'ଣ ସେଟା ପ୍ରାର୍ଥନାରେ ବସିବା ଲୋକ ସବୁ ଟିକେ ପଳେଇଛନ୍ତି। ତାଙ୍କୁ ପୁରା ଧନ୍ୟବାଦ କରିକିରି, ଗୀତ ଗାଇକରି, ବାଜା ମାରିକରି ତାଙ୍କୁ ଷ୍ଟେଜ୍ ଉପରକୁ ଆଣୁଛନ୍ତି। ଆଣିଲା ପରେ ପରିଚାରକ ଯିଏକି ରିଡ଼ିଂ କରୁଛନ୍ତି, ସେ ଆଜ୍ଞା ସେ କହିଲେ, ଆମେମାନେ ବାକ୍ୟ ଶୁଣିବା ପୂର୍ବରୁ ଆମମାନଙ୍କ ମଧ୍ୟରେ ଆମମାନଙ୍କର ଅତିଥି ଯିଏକି ଆମମାନଙ୍କର ବଡ଼ ପାଷ୍ଟର ଆଜ୍ଞା ଆସିଛନ୍ତି, ତାଙ୍କଠାରୁ ଆମେ କିଛି ଶୁଣିବା। ଗୋଟେ 5-10 ମିନିଟ୍ ତାଙ୍କୁ ସମ୍ମାନ ଦେଲା ପରେ ଆମେମାନେ ବାକ୍ୟ ଶୁଣିବା ବୋଲି କହିଲେ। ସମସ୍ତେ ବସିଛନ୍ତି, 500-600 ଲୋକମାନେ ବସିଛନ୍ତି। ଆଉ ଏ ଦେଖେଇ ଯାଉଥିବା ପାଷ୍ଟର ଆଜ୍ଞା ଯିଏକି ବଡ଼ ପାଷ୍ଟର ଆଜ୍ଞା, ବଡ଼ ପୋପ୍ ଆଜ୍ଞା, ସେ ଆସି କହିଲେ, ମାଉଥ ଧରିକି କହିଲେ, ମୋ ପ୍ରିୟ ଲୋକମାନେ, ମୁଁ ପ୍ରଭୁଙ୍କୁ ବହୁତ ପ୍ରେମ କରେ, ମୁଁ ପ୍ରଭୁଙ୍କୁ ବହୁତ ଭକ୍ତି କରେ, ମୁଁ ବହୁତ ପ୍ରାର୍ଥନାମୟ ଜୀବନଯାପନ କରେ। ଆଜି ତୁମମାନଙ୍କ ମଧ୍ୟରେ ମୁଁ ଛିଡ଼ା ହେଇଛି ବୋଲି କହିଲେ ପ୍ରଭୁଙ୍କର ମହା ଅନୁଗ୍ରହ ମୁଁ ପାଇଅଛି। ମୁଁ ଦିବାରାତ୍ର 180 ଦିନ ଉପବାସ ପ୍ରାର୍ଥନା କଲି ବୋଲା। କେତେ ଦିନ କରିଛନ୍ତି? ପୁଣି 180 ଦିନ ଦିବାରାତ୍ର ପ୍ରାର୍ଥନା କରୁଛନ୍ତି ଇଏ ଦେଖେଇ ଯାଉଥିବା ପାଷ୍ଟର ଆଜ୍ଞା। ସମସ୍ତେ କହିଲେ, ବାପରେ, 180 ଦିନ ପାଣି ବି ପିଇ ନାହାନ୍ତି, ଭାତ ବି ଖାଇ ନାହାନ୍ତି, ଶହେ ମିଶା ନାହାନ୍ତି ବୋଧେ। ଏ ଆଜ୍ଞା କେତେ ବଡ଼ ଶକ୍ତି ପାଇଛନ୍ତି, ବାପରେ ବୋଲିକି ସମସ୍ତେ ବଡ଼ ବଡ଼ ପଣ୍ଡିତମାନେ, ବଡ଼ ବଡ଼ ଜ୍ଞାନୀମାନେ, ସମସ୍ତେ କରିକି ଦେଖୁଛନ୍ତି। ଆଉ କ'ଣ କହିବେ କି ଦେଖିବା। 180 ଦିନ ଏ ଆଜ୍ଞା କିଛି ନ କ'ଣ ପ୍ରାର୍ଥନା କଲେ, ବାପରେ କରୁଛନ୍ତି। ହେଲେ ସେମିତି କହିଲା ପରେ ଆଉ ଗୋଟେ କଥା କହିଲେ, କ'ଣ ବୋଲେ, ଦେଖନ୍ତୁ ମୁଁ ଯେଉଁ ଡ୍ରେସ୍ ପିନ୍ଧିଛି, ଏ ଡ୍ରେସ୍ ମାତ୍ର 100 ଟଙ୍କାରେ ଏକା କିଣିକିରି ମୁଁ ପିନ୍ଧିଛି। ମାତ୍ର 100 ଟଙ୍କାରେ ଏ ଡ୍ରେସ୍, ମୋ ଏ ସାର୍ଟ ପ୍ୟାଣ୍ଟ ଯେଉଁ ଧଳା ସାର୍ଟ ପିନ୍ଧିଥିଲେ ସେ ପାଷ୍ଟର ଆଜ୍ଞା, ଧଳା ସାର୍ଟ ଆଉ ଧଳା ପ୍ୟାଣ୍ଟ 100 ଟଙ୍କାରେ କପଡ଼ା କିଣିକିରି ଆଉ ସିଲେଇ ଦେଇକରି ମୁଁ ପିନ୍ଧିଛି। ପ୍ରଭୁଙ୍କର ମହା ଅନୁଗ୍ରହ ବୋଲୁଛେ ବୋଲାରୁ ବାପରେ ବୋଲୁଛନ୍ତି ଲୋକମାନେ। 100 ଟଙ୍କାରେ, ଆଜିକାଲି 100 ଟଙ୍କାରେ କ'ଣ ମିଳିବ? ଏ ପାଷ୍ଟର ଆଜ୍ଞାଙ୍କୁ 100 ଟଙ୍କାରେ ଡ୍ରେସ୍ ମିଳିଗଲା, 100 ଟଙ୍କାର କପଡ଼ା ମିଳିଗଲା, 100 ଟଙ୍କାରେ ଟାଇଲର ସିଲେଇ ଦେଲା, ବଢ଼ିଆ ଡ୍ରେସ୍ 100 ଟଙ୍କାରେ ମିଳିଗଲା। ଗ୍ରେଟ୍ ପୋପ୍ ଆଜ୍ଞା, ଗ୍ରେଟ୍ ବଡ଼ ପାଷ୍ଟର ଆଜ୍ଞା ବୋଲି ସେମାନେ ଏତ ତାଳି ମାରିକିରି ତାଙ୍କୁ ଏତ ଧନ୍ୟବାଦ ପ୍ରଶଂସା କରିଦେଉଛନ୍ତି। ପାଷ୍ଟର ଆଜ୍ଞା ପଛରେ ବସିଛନ୍ତି। ଏମାନଙ୍କର ଯାତ୍ରା କେତେବେଳେ ସରିବ? ଏମାନଙ୍କର ଦେଖାନିଆ ଭକ୍ତି କେତେବେଳେ ସରିବ?
ମୁଁ କେତେବେଳେ ବାକ୍ୟ କହିବି ବୋଲେ ଆଜ୍ଞା ପଛରେ କ'ଣ କରୁଛନ୍ତି ପଶିଛନ୍ତି ଦେଖୁଛନ୍ତି ତାଙ୍କର ପାଲା ସବୁ ତାଙ୍କର ନାଟ ସବୁ ଆଜ୍ଞା କ'ଣ କରୁଛନ୍ତି ଦେଖୁଛନ୍ତି। ହାଲେଲୁୟା। ପ୍ରଭୁଙ୍କର ମହାଶକ୍ତି ଆଜ୍ଞାଙ୍କ ପାଖରେ ଅଛି। ଏ ଦେଖେଉଥିବା ପାତ୍ର ଦେଖେଇ ହେଉଛି। ମୋ ପ୍ରିୟ ଲୋକମାନେ ବିଶ୍ୱାସ କରିହେବ କି ପ୍ରଭୁ ଯୀଶୁ 40 ଦିନ 40 ରାତି ଉପବାସ ପ୍ରାର୍ଥନା କଲେ। ଏଲିୟ 40 ଦିନ 40 ରାତି ଉପବାସ ପ୍ରାର୍ଥନା ମାନେ ଚାଲିଲେ। ଆଉ ମଶା ପ୍ରଭୁଙ୍କ ଦାସ ତାଙ୍କେ ମଧ୍ୟ 40 ଦିନ 40 ରାତି ଉପବାସ ପ୍ରାର୍ଥନା କଲେ। ଏ ମାତ୍ର 180 ଦିନ କଲା ପୁଣି। ଏଟା ବିଶ୍ୱାସ କରିବା କଥା କି ମାନେ ଯୀଶୁଖ୍ରୀଷ୍ଟଙ୍କୁ ଥରେ କ୍ରୁଶରେ ମାରିଲେ ଆକୁ 3 ଥର ମାରବାର ଅଛି। ଏ ଦେଖେଇ ହେଉଥିବା ପାଷ୍ଟର ଆଜ୍ଞାଙ୍କୁ ଆକୁ 3 ଥର ମାରବାର ଅଛି। କାରଣ ଏ 180 ଦିନ କ'ଣ କରୁଛି ଉପବାସ ପ୍ରାର୍ଥନା କରୁଛି ବୋଲି ଦେଖେଇ ହେଉଛି। ଯେତେବେଳେ ସେ ଲୋକମାନେ ବାପରେ 100 ଟଙ୍କାକୁ ଆଜ୍ଞାଙ୍କୁ କପଡ଼ା ମିଳିଗଲା ଆଉ ଡ୍ରେସ୍ ଆସିଗଲା, ପ୍ରଭୁ ଏତେ ଆଶ୍ଚର୍ଯ୍ୟ କର୍ମ କଲେ କି ବୋଲିକରି ଲୋକମାନେ କ'ଣ କରୁଛନ୍ତି କାବା ହେଇଯାଉଥିବା ସମୟରେ ଗୋଟେ 25 ଲୋକ କ'ଣ କଲେ ନୂଆ ନୂଆ ଶାଲ ମାନେ ସମ୍ମାନ କରିବାକୁ ବଡ଼ ବଡ଼ ଶାଲ ଯାକ ଆଣିକରି ବଡ଼ ବଡ଼ ତାୱାଲ ଯାକ ଆଣିକରି ଆଜ୍ଞାଙ୍କ ଉପରେ ପକାଇଦେଲେ। ଓ ଆଜ୍ଞାଙ୍କ ଉପରେ ଅରିଜିନାଲ ଆଜ୍ଞା ପାଖରେ ବସନ୍ତି କେହି ମିଶା ପଚାରୁନାହାନ୍ତି। ଏ ଦେଖେଇ ହେଉଥିବା ଆଜ୍ଞା ଏ 180 ଦିନ ଉପବାସ କରିଛି ବୋଲିକରି କହି ହେଉଥିବା ଆଜ୍ଞା ଉପରେ କ'ଣ କରୁଛନ୍ତି ନୂଆ ନୂଆ ଶାଲ ଯାକ ନୂଆ ନୂଆ ସମ୍ମାନ କରିବା ପାଇଁ ଶାଲ ଯାକ ବଡ଼ ବଡ଼ ବ୍ୟକ୍ତି ଲୋକମାନେ ଲାଇନରେ ଛିଡ଼ା ହେଇଛନ୍ତି। ଲାଇନରେ ଛିଡ଼ା ହେଇଛନ୍ତି ସେମାନେ। ଆଉ ସେ ଦେଖେଇ ହେଉଥିବା ପାଷ୍ଟର ଆଜ୍ଞାଙ୍କୁ କ'ଣ କରୁଛନ୍ତି ସମ୍ମାନ କରୁଛନ୍ତି। ଆଜ୍ଞା ମାତ୍ର ପଛରେ ବସିଛନ୍ତି। କି ପାଲା ଲଗେଇଛନ୍ତି ଏମାନେ, କି ଭକ୍ତି କରୁଛନ୍ତି ଏମାନେ, ପରମେଶ୍ୱରଙ୍କର ସମୟକୁ ନଷ୍ଟ କରୁଛନ୍ତି ବୋଲି ଆଜ୍ଞା ଭାବୁଛନ୍ତି। ହାଲେଲୁୟା। ତାପରେ କ'ଣ ହେଲା ଗୋଟିଏ 12 ଫୁଟ ମାନେ ଫୁଲମାଳ 12 ଫୁଟର ଫୁଲମାଳ ବଡ଼ ବଡ଼ ଲୋକମାନେ ଧରିକି ଆଣିକରି ଆଉ ଆଜ୍ଞାଙ୍କର ପାଖରେ ଉପରୁ ତଳ ପର୍ଯ୍ୟନ୍ତ କାଟଆଉଟ୍ କରି ପୁରା ଦେଖାଉଛନ୍ତି ଆଉ ଶାଲ ପକେଇ ଦେଉଛନ୍ତି। ଏହି ପ୍ରକାର ଦେଖେଇ ହେଉଥିବା ପାତ୍ରକୁ ପରମେଶ୍ୱର କ'ଣ କରନ୍ତି ଘୃଣା କରନ୍ତି। ହାଲେଲୁୟା। ମୋର ପ୍ରିୟ ଲୋକମାନେ ଆଜି ଯଦି ତମେ ସେମିତି ଦେଖେଇ ହେଉଛ ତାହେଲେ ତୁମମାନଙ୍କର ପ୍ରାର୍ଥନା ୱେଷ୍ଟ। ତୁମେ ଯୀଶୁଖ୍ରୀଷ୍ଟଙ୍କୁ ବିଶ୍ୱାସ କରିବା ବେକାର ବୃଥା ଅଟେ। ଏହି ପ୍ରକାର ଭକ୍ତି ପରମେଶ୍ୱର ଗ୍ରହଣ କରନ୍ତି ନାହିଁ। ମୋ ପ୍ରିୟ ଲୋକମାନେ ଦେଖାଇବା ପାଇଁ ଆମେମାନେ ଯଦି ପ୍ରାର୍ଥନା କରିବା, ଲୋକମାନେ ଦେଖାଇବା ପାଇଁ ଆମେମାନେ ଉପବାସ କରିବା ତାହେଲେ ଆମମାନଙ୍କର ପ୍ରାର୍ଥନା ଚଳିବ ନାହିଁ। ମୋ ପ୍ରିୟ ଲୋକମାନେ ଭଙ୍ଗା ହୃଦୟ ପରମେଶ୍ୱରଙ୍କର ଇଚ୍ଛା। ପରମେଶ୍ୱର ଭଙ୍ଗା ହୃଦୟକୁ ଦୟା କରିବେ। ପରମେଶ୍ୱର ସମ୍ପୂର୍ଣ୍ଣ ହୋଇଥିବା ପାତ୍ରକୁ ବହୁତ ସମ୍ମାନ ଦେବେ। ପରମେଶ୍ୱରଙ୍କ ଶକ୍ତି ଦେଖାଇଥିବା ପାତ୍ରକୁ ପରିପୂର୍ଣ୍ଣ ପାତ୍ର। ତାପରେ ଭଙ୍ଗା ପାତ୍ର ଭଗ୍ନ ପାତ୍ର ଯେ କି ନିଜକୁ ନମ୍ର କରିଥିବା ପାତ୍ର, ନିଜକୁ କିଛି ନାହିଁ ବୋଲି କହୁଥିବା ପାତ୍ର, ତାକୁ ପରମେଶ୍ୱର ଦୟା କରିଛନ୍ତି। ହାଲେଲୁୟା। ଗୋଟିଏ ବିଧବା ମାଙ୍କର 2ଟି ହାଣ୍ଡି ଥିଲା। ପୁଣି 2ଟି ହାଣ୍ଡି। ସେ ହାଣ୍ଡିରେ ସବୁଦିନ ନଈକୁ ଯାଇକି ସେ ପାଣି ଆଣୁଥିଲେ। ସବୁଦିନ ସେ ଏମିତି କାଉଡ଼ି ପରି ଦୁଇଆଡ଼େ ସେ ମା ଆଣିକରି କ'ଣ କରୁଥିଲେ ସେ 2ଟା ହାଣ୍ଡି ଧରିକି ଆସିଥିଲେ। 2ଟା ହାଣ୍ଡି ଭିତରେ ଗୋଟେ ପଟା ହାଣ୍ଡି ଆଉ ଗୋଟେ ଭଲ ହାଣ୍ଡି। ଗୋଟେ ହାଣ୍ଡି ପାଟି ଯାଇଥିଲା ଆଉ ଗୋଟେ ହାଣ୍ଡି ପାଟି ଯାଇଥିଲା ବା କଣା ହେଇଯାଇଥିଲା। ଆଉ ଗୋଟେ ହାଣ୍ଡି ଭଲ ଅଛି। ବହୁତ ବର୍ଷ ହେଲା ସେ ମା ସେ ହାଣ୍ଡି ଯାକ ସହିତ ପାଣି ବହି ଆଉ ସେ ଚଲୁଥିବା ସମୟରେ
ଏ ଦୁଇଟା ହାଣ୍ଡି କଥା ହେଲେ କ'ଣ ବୋଲି କଥା ହେଲେ, ରେ ମୁଁ ଦେଖେ ମାଆଙ୍କ ପାଇଁ କେତେ ସୁନ୍ଦର ଭାବରେ ପାଣି ଆଣିକି ଦେଉଛି, ତୁଇ ଆଣିଲା ବେଳକୁ 70 ଭାଗ ପାଣି ବାଟରାକା ପଡ଼ିଯାଉଛି, ଆଲୋକୁ ଟିକେ ପାଣି ରହୁଛି ତୋ ପାଖରେ, କ'ଣ ପାଇଁ ରେ ତୁଇ ବୋଲି ସେ ହାଣ୍ଡିକୁ ଏ ହାଣ୍ଡି କହୁଛି। ସେ କହିଲା, ହେଇ ସତ କଥା ଏକା, ମୁଁ ଭଙ୍ଗା ହାଣ୍ଡି ହେଲେ ମଧ୍ୟ ମା ମୋତେ ଏବୁକୁ ମଧ୍ୟ କ'ଣ କରୁଛନ୍ତି ରଖିଛନ୍ତି। ମୋତେ ସେ କତ କଥାର ପକାଇ ଦେବାର ଥିଲା। ମାଆଙ୍କୁ କ'ଣ ପାଇଁ ମୋ ଉପରେ ଏତେ ପ୍ରେମ, ମାଆଙ୍କୁ କ'ଣ ପାଇଁ ମୋତେ ମୋ ଉପରେ ଏତେ ଦୟା ବୋଲି କହିଲା। ଦିନେ ସେମିତି ଏକା ସବୁବେଳେ ସେ ଆଣୁଥିଲେ ପାଣି। ଆଉ ଘରକୁ ଆସିଲା ପରେ ସେ ମାଟି ହାଣ୍ଡି ଯେଉଁଟାକି ଭାଙ୍ଗି ଯାଇଥିବା, କଣା ହେଇଯାଇଥିବା ମାଟି ହାଣ୍ଡି ମାଆଙ୍କୁ ପଚାରିଲା, ମା ଆଉ ଦେଖ ମୁଁ ତ ଭାଙ୍ଗି ଯାଇଛି, ମୁଁ ତ କଣା ହେଇଯାଇଛି, ମୋ ଠାରେ ମୁଁ ଯଦି ତୁମକୁ କିଛି ମାନେ କାମରେ ଲାଗୁନାହିଁ ତାହେଲେ ମୋତେ ପିଙ୍ଗି ଦେଉନ, ମୋତେ ସେ କଥ ଗଦାରେ ପକାଇ ଦେଉନ ବୋଲି କହିଲାରୁ, ତୋତେ କେ କହିଲା ତୁଇ ଭଙ୍ଗା ହାଣ୍ଡି ବୋଲି, ତୋତେ କେ କହିଲା ତୁ କିଛି କାମ ଦେବନି ବୋଲି, ତୁଇ ତ ବେଶୀ କାମ ଦେଉଛୁ, ତୁଇ ଏକା ମୋତେ ପୋଷୁଛୁ ବୋଲି କହିଲା ମା। ହାଲେଲୁୟା। ସେ ହାଣ୍ଡି ପୁରା କାବା ହେଇଗଲା। କ'ଣ ମା, ମୁଁ ତ ଭଙ୍ଗା ହାଣ୍ଡି, ତୁମେ ମୋତେ ଭର୍ତ୍ତି କରି ପାଣି ଆଣୁଥିଲା ବେଳକୁ ବାଟରେ ଏକା ମୋ ପାଣି ସବୁ କ'ଣ ଯାଉଛି ପଡ଼ିଯାଉଛି, ଆଉ ମୋତେ ତୁମେ ପ୍ରଶଂସା କରୁଛ। ଭଉଣୀ ନାନୀ ତ ବଢ଼ିଆ ଭଲ ଅଛି, ଆଉ ଗୋଟେ ହାଣ୍ଡି କଥା କହୁଛି। ନାନୀ ତ ବହୁତ ବଢ଼ିଆ ଅଛି, ସେଠି କଣା ହେଇନାହିଁ, କିଛି ହେଇନାହିଁ, ତାଙ୍କର ପାଣି ପଡ଼ୁନାହିଁ। ସେ ଆଣିଲା ବେଳକୁ ଘରକୁ ଆସୁଛି ସବୁ ପାଣି, ମୋର ପାଣି ମାତ୍ର ସବୁ ତଳେ ପଡ଼ିଯାଉଛି। ମା ମୋତେ ତୁମେ ପ୍ରଶଂସା କରୁଛ। ହଇ ମା, ତୋତେ ମୁଁ ପ୍ରଶଂସା କରୁଛି, କାରଣ ତୋ ଦ୍ୱାରା ମୁଁ ବଞ୍ଚୁଛି ବୋଲି କହିଲା ପୂର୍ଣ୍ଣିମା। କେମିତି ମା ବୋଲି କହିଲା, ତୁ ଯେତେବେଳେ ମୁଁ ତୋତେ ନଈରୁ ପାଣି ଆଣୁଥିଲି, ଘରକୁ ଆସୁଥିଲି, ସେ ଟାଇମ୍ରେ ବାଟ ସାରା ତୁ ପାଣି ପକେଇ ଆସୁଛୁ। ସେ ବାଟରେ ଆମର ଘର ବଗିଚା ପାଖରେ ମୁଁ କ'ଣ କଲି, ଭଲ ଭଲ ବିହନ ଆଣିକି ଲଗେଇଦେଲି। ଫୁଲ ଗଛ, ଭଲ ଭଲ ଗଛ ମାନଙ୍କୁ ବିହନ ଆଣିକି ମୁଁ ଲଗେଇଦେଲି। ଆଉ ସେ ବିହନ କ'ଣ ହେଇଛି ବୋଲି କହିଲେ, ତୁଇ ପକାଇଥିବା ପାଣିରେ ଭଲ ଭଲ ଫୁଲ ଯାକ ହେଇପାରିଲା। ଭଲ ଭଲ ଫୁଲ ଯାକ ହେଇକରି ହେଲାରୁ ସେ ଫୁଲ ତୋଳିକିରି ମୁଁ ବଜାରରେ ବିକିକିରି ମୁଁ ବଞ୍ଚୁଛି ଲୋ ମା ବୋଲି କହିଲା। ହାଲେଲୁୟା। ମୋର ପ୍ରିୟ ଲୋକମାନେ, ପରମେଶ୍ୱର ଭଗ୍ନ ପାତ୍ରକୁ ମଧ୍ୟ କ'ଣ କରନ୍ତି, ଦୟା କରନ୍ତି। ଏ ପାତ୍ର ପୁରା ଖୁସି ହେଇଗଲା, ଯାହା ହଉ ମୋର ମାଆଙ୍କ ପାଇଁ ମୁଁ କ'ଣ କରୁଛି, କାମରେ ଲାଗୁଛି। ଆମେ ଯୀଶୁ ଆମ ପାତ୍ର ଭିତରେ ରହିବାର ଅଛି। ହାଲେଲୁୟା। এই ପାତ୍ର ଜୀବନ୍ତ ପାତ୍ର। ଏ ଜୀବନ୍ତ ପାତ୍ରରେ ନିଜର ଝର ବହି ବହି କ'ଣ ହେଉଛି, ଫୁଲ ଗଛମାନଙ୍କୁ ପାଣି ସିଞ୍ଚନ କରୁଛି। ହାଲେଲୁୟା। ଆଉ ଗୋଟେ ପାତ୍ର ବିଷୟ ଆମେ ଦେଖିଲୁ, ସେ ପରିପୂର୍ଣ୍ଣ ପାତ୍ର, ସେ ଭଲ ଭଲ ଫୁଲମାନଙ୍କୁ ଦେଖାଉଛି। ଆଉ ଗୋଟେ ପାତ୍ର ମାତ୍ର ଆମେ ଦେଖିଛୁ, ସେ ପାତ୍ର ନାଁ ହେଉଛି ଦେଖେଇ ହେବା ପାତ୍ର। ସେ ଖାଲି ଦେଖେଇ ହେବ, କିନ୍ତୁ ଭିତରେ କିଛି ନଥିବ। ମୋ ପ୍ରିୟ ଲୋକମାନେ, ପରମେଶ୍ୱର ଭଗ୍ନ ପାତ୍ରକୁ କ'ଣ କରନ୍ତି, ଦୟା କରନ୍ତି। ଭଗ୍ନ ପାତ୍ରକୁ ପରମେଶ୍ୱର ପ୍ରଶଂସା କରନ୍ତି। ପ୍ରଭୁ ଚାହିଁଲେ ତାକୁ ଆଉ ଥରେ ନୂତନ ପାତ୍ର କରିପାରନ୍ତି, କିନ୍ତୁ ପ୍ରଭୁଙ୍କର ଇଚ୍ଛା ସେ ଯେଉଁ ପାତ୍ରରେ ଯେଉଁ ପାତ୍ର ସେ ଭାଙ୍ଗି ଯାଇଛି, ସେ ପାତ୍ର ମଧ୍ୟ କାମ କରୁଛି, ଭଲ କାମ କରୁଛି। ତେଣୁକରି ପରମେଶ୍ୱର ସେ ଭଲ କାମ ତାକୁ ଲଗାନ୍ତି। ହାଲେଲୁୟା। ଉତ୍ତମ କାମ ଲଗାନ୍ତି। ଯେଉଁ ପାତ୍ର ପ୍ରଭୁ ଯୀଶୁଖ୍ରୀଷ୍ଟଙ୍କ ଶକ୍ତି ଦେଖାଉଛି, ତାକୁ ପରମେଶ୍ୱର ସେଇ ପ୍ରକାର ପାତ୍ର କରିଛନ୍ତି। କିନ୍ତୁ ଯେଉଁ ପାତ୍ର କି ଦେଖେଇ ହେଉଛି, ସେ ପାତ୍ରକୁ ପରମେଶ୍ୱର କ'ଣ କରୁଛନ୍ତି, କୌଣସି ଶକ୍ତି ଦେଉନାହାନ୍ତି। ଲୋକମାନଙ୍କର ପ୍ରଶଂସା ସେ ପାଉଛି, ଲୋକମାନଙ୍କର ଧନ୍ୟବାଦ ପାଉଛି, ଲୋକମାନଙ୍କର ସମ୍ମାନ ପାଉଛି ସେ ପାତ୍ର, କିନ୍ତୁ ସେ ଦେଖେଇ ହେଉଥିବା ପାତ୍ର, କିନ୍ତୁ ପରମେଶ୍ୱରଙ୍କର ପୁରସ୍କାର ସେ ପାଇପାରୁନାହିଁ।
तुम जब देखेब तार परमेश्वर निकट तुमको कौन सी पुरस्कार ना बोली माते लुक्ति सुसमाचार 4:1 लिखाई। तुम्हें जे प्रकार पुरस्कार प्राप्त हम से तुम्हें मैंने कौन कर तुम गृहर कबाट बंद करी तुम्हें मैंने गोपन जाकि तुम परमेश्वर को कौन कर आराधना उपासना कर से बेले गोपन परमेश्वर तुम कौन करेंगे पुरस्कार देवे। आम लोक देखाइवाई जी प्रार्थना करूँ लोक देखाइवाई प्रार्थना जाऊ लोक देखाइवाई बाइबल पढ़ू लोक देखाइवाई जदि आम आराधना करूँ लोक देखातु देखु मुझे आराधना करुच्ची मुझे वर्शिप करुच्ची मुझे माने लोक मान छुईदे से पड़ी जाऊँगी लोक मान छुईदे से भूत चली जाऊँगी लोक मान छुईदे एमती होमती हो खाली देखेले परमेश्वर शक्ति तुम निकट को आसब ना। हालेलुया। परमेश्वर शक्ति केते बेले आसब कहले परमेश्वर शक्ति तुम्हें जगत को देखाइबा जदि तुम इच्छा कर परमेश्वर को प्रेम को जगत को जो देखा इच्छा कर तुम परिपूर्ण होकर प्रभुंकर सार प्रभुंकर शक्ति रहिबो। हालेलुया। आ परमेश्वर को पाई जो माने निजर जीवन को हरांती ए भग्न पात्र कर से झर माने भीतर थी पानी पानी माने जीवन पानी बोल कहले जीवन से जीवन कौन कर झर परी फूल गच मान सब बेले पड़वार से फूल गच बड़ी बड़ी परमेश्वर को प्रशंसा करुला। भग्न पात्र को प्रभु लाइक करती पूर्ण पात्र को प्रभु लाइक करती किंतु देखेवा पात्र को प्रभु लाइक करती नहीं। हालेलुया। देखेवा जो मैंने जो देखेबे से मानक जीवन में परमेश्वर को शक्ति नथी परमेश्वर को गौरव नथो परमेश्वर को प्रशंसा नथिबो लोक मान प्रशंसा थी लाभ कौन लोक मान प्रशंसा थे किसी लाभ ना मोर प्रिय लोक मैंने तार पार शक्ति नथिबो आम मान पार शक्ति केते बेले थी बोले कहले आम प्रभुंकर वाक्य आम हृदय पूर्ण अवस्था बसबार अच्छे प्रभु को आम बंचबार अच्छे प्रभु को आम देखेबार अच्छे जीशु को जे परिधान करी अच्छी से जीवन को से परिधान कर जीशु को जे पाई अच्छे से जीवन पाई अच्छे जीशु जीशु को जे पाई अच्छी से आत्मा पाई अच्छी से आत्मा तार प्रति फलप्रद होता। मो प्रिय लोक मैंने आज वाक्य सारांश आम मैंने पूर्णता प्राप्त पात्र पर रहीबार अच्छे आम मैंने भग्न पात्र पर रहीबार अच्छे निजक नम्र करार अच्छे निजक प्रभु निकट में समर्पित होबार अच्छे निजक न्यून करार अच्छे निजक आम मैंने अनुताप करार अच्छे आम पाप प्रभु निकट में कहबार अच्छे से बेले प्रभु आमको उन्नत करेंगे प्रभु आमको प्रशंसा करेंगे प्रभु जो पुरस्कार आमको देवे ता अनंत काल स्थायी। हालेलुया। से लिखाई स्वर्गर धन प्रभु जीशु मृत्तिका पात्र रे पाई अछंती। हालेलुया। आम भीतर प्रभु जीशु कृष्ण को परमेश्वर पाइथिबार परमेश्वर देखबार अच्छे जे या पाखरे जीशु अछंती। हालेलुया। मो पाखरे जीशु अछंती सदा प्रभु मो परमेश्वर प्रभु जीशु मोर त्राणकर्ता प्रभु मोर मुक्तिदाता आम केते बेले कहि पारबा कहले आम भग्न पात्र होइबा समय रे आम पूर्ण पात्र होइबा समय रे कहि परिबा मो प्रिय लोक माने किंतु देखे तो पात्र पर जदि हेबा ताहले आम कोनोसी फलप्रद होई परिबा नाही लोक मानकर प्रशंसा छड़ा आम परमेश्वर प्रशंसा मिल ना। तेणुक आज वाक्य अनुसार आम जीवन यापन करवा आ प्रभु आम को पठित वाक्य दे आशीर्वाद करूँ। आसतु प्रार्थना करवा। सर्वशक्तिमान जीवंत कर सदा प्रभु आश्चर्य प्राकृत परमेश्वर तुम धन्यवाद करुछु आज वाक्य प्रभु आम फलप्रद हो बोली प्रार्थना करुछु आम जे प्रकार परमेश्वर देखे पात्र पर न हो हाँ पिता परमेश्वर आम मैंने जे प्रकार प्रभु भग्न पात्र बा परिपूर्ण पात्र पर तुम कम लागू पारू से साहाय्य कर पिता परमेश्वर लोक मान प्रशंसा आम को दरकार ना लोक मान गौरव आमको दरकार ना लोक मान सम्मान आमको दरकार ना प्रभु तुम देते सम्मान तुम देते प्रशंसा तुम देते गौरव
पिता परमेश्वर तुमठारे जो शक्ति अच्छी से शक्ति आमको दियो बोले प्रार्थना करुच्छे प्रभु जो मैंने परमेश्वर ए वाक्य शुणुंट से जीवन परमेश्वर लग्न प्राप्त कर परमेश्वर से प्रकार प्रभु तुम नम्रचित जीवन यापन करेंगे से साहाय्य कर एवं परमेश्वर पूर्ण पात्र पर परमेश्वर तुमठारे परमेश्वर सदा सर्वदा लग रे तुम केवल बंचे तुमको केवल देखे पारे से साहाय्य कर तुम सभा को प्रभु देखे पारे तुम गौरव को देखे पारे तुम शक्ति को देखे पारे लोक मैंने जो प्रकार परमेश्वर तुम गौरव प्रशंसा देखी तुम स्वर्गस्थ पिता को जो प्रकार महिमा कीर्तन करें से साहाय्य कर प्रभु जिते लोक वाक्य शुणुंट समस्त को नाम नाम द्वारा तुम आशीर्वाद कर बोली परिवार को मंडली को अप्रभु परमेश्वर जीवन को तुम आशीर्वाद कर परिवार प्रत्येक विषय को तुम आशीर्वाद कर और जो मैंने जब रोगर अच्छा परमेश्वर समस्या अच्छा पिला जिला न थी विधवा सरी बंदिया अच्छा प्रभु से समस्त को परमेश्वर तुम्हें आशीर्वाद कर तुम से पवित्र आत्मा शक्ति से भरी दियो बोली आर वर्ष शेष पर्यंत तुम सर्वत्र परमेश्वर को धन्यवाद दे जीशु को नाम प्रार्थना कली आमेन गॉड ब्लेस यू।